ہوتا یہ ہے کہ کچھ شخصیتوں میں ایک انجمن پائی جاتی ہے، اور ایسی شخصیت جہاں بھی ہوتی ہے، جس بھی محفل میں ہوتی ہے، وہ محفل معطر ہوتی ہے۔ جس شخصیت کو میں یہاں دعوت خطاب دینے کی زحمت دوں گا، وہ اس علاقے میں کافی مشہور اور مقبول ہے۔ اس علاقے کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے، ان کے کام سے، دھوپ ہو، برسات ہو، سردی ہو، وہ اپنے کام سے اور کمٹمنٹ سے نبھاتے ہیں۔ میں اس شخصیت کو دعوت شاہ عبد اللطیف بٹائی کے شہر سے دوں گا، وہ ایسی شخصیتوں کے لیے کہی گئی ہے۔ الست بربکم جنہیں کن پیوم کالو پلا کلبسیم تنہیں دت چلوم تہیں ویر قیوم وچن ویڑی چلی۔ بشیر سانگانی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے جو رب ہے سارے عالم کا، جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا۔ میرے دوستو، یہ آج کی جو محفل سجی ہے، یہ اسی دن کی تیاری ہے جسے قرآن نے یوم الفصل انصاف کا دن کہا ہے، جسے قرآن نے یوم الدین جزا اور سزا کا دن کہا ہے۔ میں تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مالی تعاون کیا ہے، میں تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جانی تعاون کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ مال بھی اللہ کا ہے، یہ جان بھی اللہ کی ہے، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، یہ آسمان بھی اللہ کا ہے۔ میرے دوستو، ہم نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ ہم نے نیکی کی ہے کس کے لیے؟ ہمارے بھائیوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ دولہے جو بیٹے ہیں یہ میرے بھانجے اور بھتیجے ہیں، یہ دلہنیں جو پیچھے بیٹھی ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، میری بھانجیاں ہیں، میری بھتیجیاں ہیں۔ میرے دوستو، ہم اس درد کو منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ شہر کے لوگ گاؤں والوں کی خدمت کریں، گاؤں کے لوگ شہر والوں کی عزت اور حفاظت کریں۔ میرے دوستو، ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو وجود میں لانا ہے۔ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو کی آیتوں کو زندہ کرنا ہے۔ توبوا الی اللہ۔ میرے دوستو، یہ گاؤں والوں کے جو ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت شہر والوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ میرے دوستو، ایک فقیر کسی پر کیا احسان کرے گا؟ قرآن مجھ سے مخاطب ہے، یا ایھا الناس، لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو اللہ کے آگے، واللہ هو الغنی، بادشاہ تو اللہ ہے۔ میرے دوستو، یہ مال اسی کا تھا، یہ مال اسی کا ہے، یہ مال اسی کا رہے گا۔ جس نے بھیج دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے دوستو، ایک حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں۔ جو شخص اپنے مال کے 3 حصے کرے گا، ایک اپنے گھر والوں کے لیے لگائے، ایک اللہ کے دین پہ لگائے، ایک اپنے کاروبار پہ لگائے، اللہ اس کی کھیتیوں کے لیے بارش کے نظام کو چلا دے گا۔ آج بارش کا نظام رکا ہوا ہے، سارا نظام درم برم ہے۔ کیوں؟ ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ مزدور کا حق ہم نہیں دیتے ہیں، غریب کا حق ہم نہیں دیتے ہیں۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے، مالدار غریبوں کا حق ادا کرے، غریب مال والوں کا حق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بھائی بھائی کا حق ادا کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق ادا کرے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق کیا ہے؟ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء کی حدیث ہے، کل مسلم کمثل جسد واحد، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے جسم کی مانند ہے۔ آج ہمارے دلوں میں درد کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس ایسی باتیں میرے دوستوں آتی ہیں، بات تو مختصر کرنی ہے۔ آج بھی سندھ کے کوٹھوں میں میرے بیٹے اور بیٹیاں وہ پانی پیتے ہیں، 2 سال سے پانی رکا ہوا ہے، جس میں گدھے گھوڑے پانی بھی پیتے ہیں، پیشاب بھی کرتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ درد ہمارے دل میں منتقل ہو کہ ہم ان گاؤں اور کوٹھوں میں جا کر پانی کے کنویں کھدوائیں، بورنگ کروائیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے
سارے کا سارا ہم اللہ کی دین پہ لگائیں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو لانے کے لیے نہ صرف ہم اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو بھی لگائیں گے، اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، اللہ کی دین کا حق ادا ہو جائے۔ یہ بیٹیاں جب ہمارے پاس بات آتی ہیں کہ جہیز نہیں ہے، بالوں میں چاندی آ جاتی ہے، اللہ کی قسم ہم ہفتے میں 10,000 اپنے گھر پہ خرچہ کر دیتے ہیں۔ ایسے نوجوان یہاں کھڑے ہیں جن کا 10,000 روپے روز کا خرچہ ہوگا۔ میری ایک بیٹی بہن پہ اگر ایک 10,000 روپے لگ جائے، اللہ کی قسم جنت میں اللہ جو ہے محل دے گا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے دلوں میں درد کیوں نہیں ہے؟ لوگوں سے ہم کہتے ہیں ہم بھیک مانگیں گے، لوگوں سے جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ نے بہت دیا ہے، اللہ کے دین پہ لگائیں گے، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا بغیر حساب دینے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کرے یہ درد ہمارا سارے سینوں میں منتقل ہو جائے۔ ارے سیدنا صدیق اکبر نے کپڑے کی 6 دکانیں لگا دی، صدیق کا خطاب ملا ہے۔ فاروق اعظم نے آدھے گھر کا مال لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تیرا گھر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے۔ اے علی تو نے اپنی جوانی اللہ کے دین پہ لگا دی، تو میرا جنت میں رفیق ہے، میرا پڑوسی ہے۔ میرے دوستو آج ہمارے اندر سے جہنم کا خوف نکل گیا، جنت کا شوق نکل گیا۔ بات یہ عرض کرنی ہے وہ جہنم جس کے ساتھ دروازے ہیں وہ منتظر ہے، حاویہ، جہیم، سقر، لظہ، حطمہ، سعیر، اور جہنم جس جہنم کے عذاب کے سنانے پہ جبریل رویا ہے، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں۔ میرے دوستو آج امت اس جہنم کو بھول گئی ہے، ہم نے دنیا کو میرے دوستو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو مجلس میں آیا ہے اللہ اسے ضرور جنت دے گا۔ کیوں دے گا؟ 22 منٹ کے لیے، ایک گھڑی کے لیے جو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ کی دین کی فکر کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ نے کہا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے تو اس علاقے کو، اس جگہ کو سکینہ، رحمت نازل ہوتی ہے۔ میرے دوستو یہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ بات میں نے مختصر کرنی ہے، جنت کا شوق دلانا ہے۔ آج تم جس جگہ پر آئے ہو، میرے بزرگ جس جگہ پر آئے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میرے دوستو یہ چھوٹا سا شامیانہ ہے، لگانے والوں نے لگایا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی آقا نے فرمایا ہے جنت میں ایک ایک جنتی کو 4 میل کی مسافت تک کا خیمہ دیا جائے گا، جس میں اسے کن فیکون کی صفت دی جائے گی، وہ لحم طیر مما یشتہون، جس پہ بنے ہوئے پرندوں کا گوشت ہوگا۔ اور میرے دوستو پھر وہ نعمتیں کیسی ہوں گی؟ ہم تو جنت کے مشتاق ہوں۔ میں ان مال والوں سے مخاطب ہوں جو یہاں آئے ہوئے ہیں، اپنے مال کے 3 حصے کر دو، 2.5% تو تم پر زکوٰۃ دینا ہے۔ آج سے تہیہ کر لو کہ ہم اللہ کو 33% دیں گے، 2.5% تو ہم پر فرض ہے، ہم اپنے مال کے 3 حصے کریں گے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بیوی، بچے اور گھر اور کاروبار کے برابر تو کم از کم ہم اللہ کو حصہ دیں۔ اللہ کی محبت تو ایسی ہونی چاہیے، قرآن کہتا ہے اشد حب للہ، اللہ کے عاشق کہاں ہیں؟ میرے دوستو عشق کی زندگی گزارنے میں تکلیف تو ہوگی، راحت نہیں ملے گی، دھوپ میں چلنا پڑے گا، لوگوں کی باتیں بھی سننا ہوں گی۔ کیوں؟ اللہ سے محبت ہے، جس کو اللہ سے محبت ہے اسے کوڑے لگتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو 80 کوڑے لگے نہیں لگے؟ بالکل لگے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے، اور شیخ الہند نے تفسیر قرآن کی جیل میں بیٹھ کے لکھی ہے۔ آج بھی ہمارے بہت سے اکابر جیلوں میں بند ہیں۔ بات یہ کہنی ہے علماء بھی موجود ہیں، حافظ کرام بھی موجود ہیں، ان سے منت کرتا ہوں لوگوں کو پورا دین سمجھاؤ کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ عبادت کا رخ کیا بتایا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ اتباع رسول کیا ہے کہ راتوں کو اٹھے، پاؤں پہ سوجے چڑھ جائیں، پنڈلیوں سے خون جاری ہو جائے، سینہ مبارک سے ہانڈی ابلنے کی آواز آئے،
मुसल्ला आंसुओं से तर हो जाए और वो जमीन भीग जाए तो नमाज का हक अदा होगा। इत्तबाए रसूल क्या है कि बेटियों के, यतीमों के, बेआसरा सहारों के सरों पे हाथ रखना, ये इत्तबाए रसूल है। इत्तबाए रसूल क्या है? व यतीमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनो व यतीमों वासीरा, कि अल्लाह की मोहब्बत में वो लोग जो खाना खिलाते हैं मसाकीन को, गरीबों को, कैदियों को, ये इत्तबाए रसूल है। मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिदें बनाना इत्तबाए रसूल है। असहाब सुफा के लिए सुफा का चबूतरा बनाया जिस पे 70-80 कारी कुरान पढ़ते थे, हाफिज और आलिम बनते थे। मदरसे बनाना इत्तबाए रसूल है। और क्या है? या अय्युहन नबी हर्रिदिल मोमिनीना अलल किताल, और जिहाद पर लोगों को उभारना इत्तबाए रसूल है। कुतिबा अलैकुमुल किताल, जिहाद तुम पर फर्ज कर दिया गया, यह अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका है। जिंदगी क्या है? कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात की तख्लीक इसलिए की है, हम देखना चाहते हैं कि कौन अच्छा अमल करके आता है। शायर ने कहा है जिंदगी क्या है? हुस्ने अमल का नाम है, कुफ्र को नाबूद, हक को जाविदा करते चलो। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी मुख्तसर है, मुख्तसर बात करनी थी, बात लंबी हो गई। बात तो सारी रात चलती, ना इंशाअल्लाह मैं थकता ना आप थकते। बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बात ये कहना है मेरे दोस्तों कि भाईचारे की फजाओं को आम करो, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। एक दूसरों की चादरों की हिफाजत करो कि हमारी जिम्मेदारी है। कुरान क्या कहता है, हदीसें क्या कहती हैं? एक मुसलमान वो मुसलमान है जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान की इज्जत, जान और माल की हिफाजत हो। डाके नहीं पड़ेंगे अगर मुसलमान मुसलमान बन जाए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनो, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। डाके नहीं पड़ेंगे, चोरियां नहीं होंगी, छीना झपटी नहीं होगी, चादरें नहीं छीनी जाएंगी। क्यों? हमने मेहनत नहीं की। मैं मुजरिम हूँ, मैंने मेहनत नहीं की। अगर मैं मदरसों का वजूद के लिए अपने वजूद को खपा देता, अपने माल को मस्जिद और मदरसे की तामीर में लगा देता, तो ये इंसान की रूहें बन जाती। ये काली रूहें ना होती, ये खूबसूरत रूहें हो जाती। और ये काली और बदरूहों का क्या होगा जब जान निकलेगी ना मेरे दोस्तों। ऐसा उल्मा बताते हैं जैसे रेशम के कपड़े से तारदार झाड़ी को घसीटा जाए। मेरे दोस्तों, वो दिन आने वाला है, कब्र का मुंह हमने देखना है। जो माँ के पेट में आया है वो दुनिया के पेट में आएगा, जो दुनिया के पेट में आया है वो कब्र के पेट में जरूर जाएगा। और मैदान हशर में फिर उसको खड़ा होना है, उठना है। अपने मालिक से मेरे दोस्तों सुलह कर लें। एक बात जरूर कहूंगा, और कोई मकसूद नहीं, और कोई मतलूब नहीं, और कोई मकसूद नहीं, सिर्फ तुमसे एक बात आज मैं लूंगा, मुझे चाहिए, और ये अहद और वादा लूंगा कि हम पिछले गुनाहों पे तौबा करते हैं। सारे साथी तौबा करते हैं, सारे हाथ उठा करते हैं। हम अल्लाह के आगे तौबा करते हैं, पिछले गुनाहों पे तौबा करते हैं, आंखों के गुनाहों पे तौबा करते हैं, कानों के गुनाहों पे तौबा करते हैं। हाथ उठा के रखो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। अल्लाह तो देख रहा है। कुरान कहता है नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब है। हम अपनी आंखों के गुनाहों पे तौबा करते हैं, हम अपने दिलो दिमाग की सोचों के गुनाहों पे तौबा करते हैं, हम अपने जिस्मानी गुनाहों पे तौबा करते हैं, हम अपने रूहानी गुनाहों पे तौबा करते हैं। और जो आज तक हमने दीन के काम को नहीं किया उस जुर्म अज़ीम पे तौबा करते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नेकी के कामों में मेरे दोस्तों साथ दो। ये नेकी का एक एक लम्हा लिखा जाएगा, सबने जाना है ना। कुरान की एक आयत पे आखिरी बात को खत्म करता हूँ। कुरान की एक आयत ने सारे का सारा समझा दिया है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। व इन्नमा तउफ़ूना उजूरकुम यौमिल क़यामा, जो कुछ उसने दुनिया में मजदूरी की है उसकी पूरी पूरी उजरत उसे रोज़े क़यामत मिलेगी। फमन ज़हज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम के खसारे से बचा लिया गया, वदखुलुल जन्ना, जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। कामयाबी के अल्फाज 16 दफा कुरान में आए हैं, या तो इत्तिबाए रसूल पे आए हैं या जन्नत के दाखिले पर आए हैं। फिर आखिर में इस आयत का इख्तिताम अल्लाह कर रहे हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी एक धोखा है। मेरे दोस्तों, धोखे से निकलना है, बच्चों को हाफिज और आलिम बनाना है, सबका इरादा है इंशाअल्लाह। मदरसे में सारे अपने बच्चों को दाखिल कराएंगे।
अल्लाह के दीन पे इनको फरमान चढ़ाएंगे, अल्लाह इनकी हिफाजत करेंगे। बड़े वसूख के साथ, अज़्म और इरादे के साथ कहता हूँ, तुमने अपनी जिंदगियों का, मैंने अपनी जिंदगी का रुख बदल लिया। अल्लाह ने कुरान में बताया है कि मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम उनके साथ हैं, एक दीवार की मरम्मत करवाई है। अगर कोई नेक शख्स मर जाएगा, उसकी औलाद की इज्जत की, जान की, माल की हिफाजत पहले अल्लाह ने नबियों और वलियों से कराई है। आज भी इंशाअल्लाह वही अल्लाह कुदरत वाला, ताकत वाला, अज़मत वाला, हैबत वाला, किबरियाई वाला, जलाल वाला, जबरूत वाला मेरा रब बड़ा करीम है। उस रब करीम से कहता हूँ, सबकी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत कर। रब्बा जहन्नम की आग को बुझा दे, जन्नत को सब तक मुश्ताक बना दे, हम सबको जन्नत का शौक नसीब फरमा दे। या अल्लाह ये तो कोई काम नहीं है तेरी नजदीक, ये कोई हमारा अमल नहीं। अल्लाह अगर ये कोई तेरे नजदीक की अमल है तो कराची से लेकर कम अज कम हैदराबाद तक हमारे वो ऐसे खैर के काम करने वाले खड़े कर दे जो हर 10-20 किलोमीटर पर मस्जिद और मदरसों को वजूद दे दे और इन खैर के कामों को अल्लाह चला दे, खैर की फिजाओं को चला दे, खैर की हवाओं को चला दे। अल्लाह आपका बैठना, सुनना, बोलना कबूल फरमाए, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। जो दोस्त आए हैं उन्हें बहुत ही मुबारक हो, जो आ रहे हैं उन्हें भी बहुत ही मुबारक हो, और जो किसी वजह से नहीं आ सके हैं उन्हें भी बहुत मुबारक हो। मैं सबसे ज्यादा अपने भाई, अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने फजल फरमाया। मैं दोस्तों एक बात जरूर कहूँगा, ये शख्स, इसके दिल में ऐसा दर्द है, जब इससे बात होती है इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। जब वो बहन बेटियों के गम का तस्करा करता है, हमारे सीनों में वो आग लगा देता है। ऐसी बातें वो बताता है, मेरे दोस्तों तुम इसका भरपूर साथ दो। जहाँ इसका पसीना गिरे वहाँ खून गिराने की बात करो अपने लिए। ये अपने लिए नहीं जीता है, किसी इंसान की इसके चेहरे पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, मगर मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बराबर बता रहा हूँ मैं, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। एक जनाजा जा रहा था, सहाबा ने कहा कि ये बहुत अच्छा आदमी था, कहा वजबत, इस पे वाजिब हो गई, जन्नत उस पे वाजिब हो गई। मेरे दोस्तों, जब एक जनाजे की गवाही पर जन्नत वाजिब है, ये तो चलता फिरता इंसान है, अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें नसीब करे। मेरे दोस्तों, ये तो झोली फैलाता है, अपने लिए नहीं फैलाता है। ये बहनों बेटियों के दर्द के लिए अल्लाह ने जो इसे दर्द दिया है, मैं तो कहता हूँ सारी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा दर्द नसीब हो जाए तो मेरे दोस्तों फिर बागात लगेंगे, दरख्त लगेंगे, फिर पानी के निजाम चलेंगे, फिर खाने का निजाम चलेगा मेरे दोस्तों, और अल्लाह जो है राजी हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह को राजी करना है, इस जज्बे के साथ सारे साथी आए हैं। कुछ मेरे दोस्त ऐसे आए हैं जो मेरे बड़े हैं, मेरे बाप और चचा की जगह है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। हाजी यूनुस नारा साहब जो यहाँ आए हैं वो ऐसे हमारे बाप बुजुर्ग हैं, बाप हैं, हमारे बड़े हैं। मेरे हाजी रफीक साहब, उमर भाई मेरे दोस्त आए हैं, मैं इनका बेहद मशकूर हूँ कि अपनी इतनी मसरूफियात के बावजूद जो है हमारे कंधे पे हाथ रखा है। मैंने उनसे कहा, भाई अहमद साहब आए हैं, भाई फारूक साहब आए हैं, भाई इकबाल भाई, बाबू भाई, उन्होंने बड़ी हिम्मत की, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। मेरे दोस्तों, दुनिया में एक इंसान किसी इंसान को क्या दे सकता है? जिसने भी दिया है ना मेरे दोस्तों, अपने ऊपर रहम किया है। जो अपने माल को तकसीम करेगा, अपने आप पर रहम करेगा, अपनी जन्नत को बनाएगा और अल्लाह उनको ज़ाया नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, जो दूसरे के बच्चों और बच्चियों की फिक्र करे, अल्लाह उसको ज़ाया कर दे, ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है, ये अल्लाह का कानून नहीं है। ये तो थोड़े दिनों की इन्वेस्टमेंट है, ये तो थोड़े दिनों की जो है ना सरमायाकारी है। इंशाअल्लाह इसी महीने में इनको 70 से 80 गुना करके अल्लाह देगा इंशाअल्लाह, और जरूर देगा। और मेरे दोस्तों, अल्लाह जन्नत में महल देगा, और जो है ना मेरे दोस्तों, शराबुल तहूरा का पानी, वो हूर ऐना, और मेरे दोस्तों वो मोती मरजान के महल। और मेरे दोस्तों, दुनिया की जिंदगी कोई हैसियत नहीं है, मगर एक बात जरूर उन दोस्तों से कहूँगा जो मेहनत कर रहे हैं और जिन्हें जिल्लत भी मिल रही है। तो मैंने एक दोस्त से कहा कि मेरे दोस्तों, जिल्लत तो मिलेगी, दुनिया के अंदर अगर खैर का काम करना है तो अपने अंदर वो हौसला पैदा करो। आखिरी शेर पे मैं इख्तिताम करूंगा, ये राह इश्क है दिल लगी नहीं, ये राह इश्क है दिल लगी नहीं, लबों को सियाह न कर, सीने पे तीर खा, आगे कदम बढ़ा, जाने जुबान हाल से कह, हाँ हाँ सितम बढ़ाए जा, ये राह इश्क है दिल लगी नहीं। आखिर दवाना